Praise the Lord. Hallelujah. 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 Due to some technical issue, काही तांत्रिक बिघाडामुळे we could not come, we could not get connected. आपलं इथे कनेक्शन होऊ शकलं नाही. Hallelujah. Hallelujah. But God is mighty. पण Hallelujah. खरं प्रभू महान परमेश्वर आहे. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. तू ही प्रभु मेरा भरोसा है, तू ही प्रभु मेरा भरोसा है, प्रभु तेरे संग यह मेरा सौभाग्य है, प्रभु तेरे संग यह मेरा सौभाग्य है, यह मत Hallelujah. And this is the day that the Lord has made. आणि आजचा हा दिवस प्रभू येशूने बनवला. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Greetings to all of you तुम्हा सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. in the name of our Lord Jesus. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने. Amen. Amen. On 8th day of our fasting prayer. आणि उपास प्रार्थनेचा हा 8वा दिवस आहे. Amen. Hallelujah. And God is moving and mighty things are working in each and everyone's life. हालेलुया. आणि खरं प्रभू येशू महान कार्य करते. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये तो अद्भुत गोष्टी घडवून आणत आहे. Hallelujah. Amen. Holy Spirit is taking charge of each and every one. आणि खरं पवित्र आत्मा प्रत्येकाचा ताबा घेत आहे. And I truly believe I'm getting many of the mails, I'm getting many of WhatsApp also, personal also, all of your prayer requests. And if you need any form for prayer and if you want to submit, you can write down to me and we'll send it to you. आणि खरं ईमेलद्वारे व्हॉट्सअपद्वारे अनेक लोकांचे मला प्रार्थना विनंती येत आहे, फॉर्म्स येत आहे. जर तुम्हाला काही फॉर्म हवे असेल तर तुम्ही मला स्वतःला वैयक्तिक लिहू शकता की तुम्हाला फॉर्म हवे आहे. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Just say hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And we are going to see, we are on all of these 40 days of fasting prayer, we are going to learn on fasting and prayer. आणि खरं या संपूर्ण 4 दिवसाच्या उपास प्रार्थनेमध्ये आपण उपास प्रार्थनेविषयी शिकणार आहोत. Amen. And Amen. last, I believe that in last we saw what is the importance of fasting and prayer. आणि खरं पहिल्या दिवशी आपण ऐकलं आणि पाहिलं की खरं उपास प्रार्थनेचं किती महत्व आहे. या गोष्टी आपण ऐकलेल्या आहेत. Hallelujah. हालेलुया. शिकलेल्या आहेत. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. And Hallelujah. Paul writes that if we give ourselves with fasting and prayer. आणि पॉल आपल्याला काय सांगते की तुम्ही स्वतःला उपास प्रार्थनेद्वारे देवाला समर्पित करा. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. And that all we have to keep on doing always. आणि ह्या गोष्टी आपल्याला सतत नेहमी सर्वदा करत राहायचे, कायम करायचं आहे. Amen. Hallelujah. You can fast any time. It is not that certain date and certain season is the season of fasting. असं नाही की ठराविकच ऋतूमध्ये तुम्हाला उपास करायचे किंवा ठराविक महिन्यातच तुम्हाला उपास करायचा असं काही नाहीये. जो दिवस तुम्हाला योग्य वाटतोय त्या दिवशी तुम्ही उपास धरा, As the leading प्रार्थना of the करा. Holy Spirit, what Holy Spirit speaks to you, you have to, if Holy Spirit say fast, pray, you have to fast and pray. That's what. तुम्ही ह्या बाबतीत फक्त पवित्र आत्म्याचा सल्ला आणि मार्गदर्शन घ्यायचं आहे. जर पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगत असेल की अमुक दिवशी तू उपास कर, अमुक वेळेपर्यंत कर, तर ते तुम्ही पाळायचं आहे. Hallelujah. त्याप्रमाणे तुम्ही And see, करायचं आहे. my beloved, what all will happen in church. आणि खरं का तुम्ही पाहणार प्रियानं की तुमच्या जीवनामध्ये कितीतरी गोष्टी घडून येतील. Amen. Let's turn to Hallelujah. the book of Matthew chapter 17 verse 14 to 21. मत्ते 17:14-21 आपण पाहणार We are आहोत. learning on fasting and prayer. आपण उपास प्रार्थनेवर शिकत आहोत. Hallelujah. Hallelujah. And when they had come together to the multitude, a man came to him kneeling down to him and saying, verse 15, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely, for he often fell into fire and often into water also. Hallelujah. Hallelujah. Verse 16, so I brought him to your disciple, but they could not cure him. What the verse 16 says, so I brought them to your disciple, but they could not cure him. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Verse 17, then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you?
Hallelujah. How long shall I bear with you? Bring him here to me. Hallelujah. Read up to 17. ओके, आपण वाचणार आहोत मग ते 17वा अध्याय 14व्या वचनापासून. नंतर ते लोकांजवळ आल्यावर Amen. एक मनुष्य रबा, हो, रबा, त्याचकडे येऊन त्याच पुढे गुडघे टेकून म्हणाला, प्रभूजी, माझ्या पुत्रावर दया करा, कारण तो फेब्रेकरी असून फार दुःख भोगीत आहे. तो वारंवार विस्तवात व वारंवार पाण्यात पडतो. मी त्याला आपल्या शिष्यांकडे आणले, परंतु त्यांच्याने त्याला बरे करवेना. तेव्हा येशूने उत्तर दिले, आहा, विश्वासहीन व कुटील पिढी, Yes. मी कोटवर तुम्हा बरोबर असू, What Jesus said. कोटवर तुमचे सोसू, त्याला येथे माझ्या जवळ आणा. Jesus said, oh, how you generation, what is happening to you? Jesus is saying. आणि येशू काय म्हणते की हे विश्वासहीन पिढी, Amen. तुमच्यासोबत हे काय होत आहे. Hallelujah. Hallelujah. Verse 18. वचन 8. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. आमेन. वचन 18. नंतर येशूने त्याला दटाविले, तेव्हा त्याच्यातून भूत निघून गेले आणि त्याच घटकेस मुलगा बरा झाला. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And then Jesus rebuked the demon. आणि तेव्हा Hallelujah. येशूने त्याच्यामध्ये असलेल्या दुरात्म्याला दटावले And the boy, धमकावले. the child was cured. आणि लगेचच ते भूत त्याच्यातून निघून गेले Hallelujah. आणि तो मुलगा बरा झाला, पूर्णपणे Amen. बरा झाला. Hallelujah. 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 हालेलुया. Now the disciples rushed to Jesus. आणि आता सगळे शिष्य येशूकडे धावले They came privately. They want to meet and talk to him. आणि त्यांना एकांतामध्ये येशूला भेटून येशूला विचारायचं होतं, येशूला काय बोलायचं होतं, This- सांगायचं होतं. Why could we not cast it out? येस Hallelujah. येस. Then the disciple came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? नंतर शिष्य एकांती येशू जवळ येऊन म्हणाले, आमच्याने त्याला का काढवले नाही. Amen. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. They want to ask, they came to Jesus privately and they're asking, why could not we do all that what you do? आणि मग What you did? त्या सर्व शिष्यांनी एकांतामध्ये येशूला हा प्रश्न विचारला की येशू, तुम्ही जे करत आहात ते आम्ही का करू शकलो नाही. Hallelujah. हालेलुया. So Jesus said to them, आणि म्हणून येशू त्यांना because म्हणाला, of your unbelief, येस. listen very carefully what Jesus said, because of your unbelief, for Amen. assuredly I say to you, if you have a faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. And nothing Amen. will be impossible for you. Listen very carefully. हालेलुया. लक्षपूर्वक तुम्ही Hallelujah. वचन Riba bara ऐका. bara basira. त्याने त्यास म्हटले, म्हणजे येशूनी शिष्यांना म्हटले, तुमच्या अल्पविश्वासामुळे, कारण मी तुम्हास खचित सांगतो की जर तुम्हामध्ये मोहरीच्या दाण्या एवढा विश्वास असेल तर या डोंगराला येथून तिकडे सर असे तुम्ही म्हटल्यास तो सरेल, तुम्हाला काही असाध्य होणार नाही. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What Jesus said for his disciple? येशू आपल्या शिष्यांना काय म्हणाला Because of your unbelief. की तुमच्या अल्पविश्वासामुळे, Amen. Hallelujah. You could not cast out that demon. तुम्ही त्या सैतानाला त्या मुलातून काढू शकला नाही. Hallelujah. 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 Faith always rises from within. आणि जो विश्वास आहे तो आतून निर्माण होतो. And to rise up the faith, आणि तो you have to be वाढण्यासाठी- totally dedicated. Yes. You have to be separated yourself for the Lord's work and for His glory. आणि तो विश्वास तुमच्यामध्ये वाढण्यासाठी तुम्हाला स्वतःला प्रभूला पूर्णपणे समर्पित व्हायचं आहे आणि हृदयापासून, अंतःकरणापासून, जीवापासून, मनापासून त्याच्या कामाला स्वतःला अर्पित करायचं. Hallelujah. It is Hallelujah. not only widely open your mouth and just speaking, and that is the faith. It is not like that. फक्त तुमचं मुख उघडून तुम्ही म्हणायचे की मी विश्वास ठेवतो, मी विश्वास ठेवतो, एवढं पुरेसं नाहीये. It is not so. एवढं पुरेसं नाही. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. It should rise from within. तुमच्या आतमधून तो निर्माण झाला And you have पाहिजे. to separate yourself for the God's work, for His glory. Yes. You have to dedicate. I am repeating once again. You have to separate yourself. And then that power, that faith power will rise within you. आणि We are going to तुम्हाला- see further how it आणि is going तुम्हाला to rise. स्वतःला प्रभूच्या कार्यासाठी, कामासाठी वेगळं करून ठेवायचं आहे, समर्पित असं व्हायचं आहे Hallelujah. पूर्णपणे. Hallelujah. What Jesus Hallelujah. said, if you say, have faith like a mustard seed. येस. येशू Amen. काय म्हणतो की तुमच्यामध्ये जर मोहरीच्या दाण्या एवढा And विश्वास you say असेल to this mountain, आणि तेवढा विश्वासाने जर तुम्ही या डोंगराला म्हणाला, what is the mountain?
डोंगर काय आहे? Not the mountain what you see, your left and right, or we are traveling, when you are traveling to many places, that mountain, this is not speaking about that आणि mountain. आपण जे खरोखरचे जे प्रत्यक्षामध्ये डोंगर पाहतो त्या डोंगराविषयी येशू बोलत नाहीये. He is taking example, he is trying to explain through that. त्या उदाहरणाद्वारे येशूला नक्की आपल्याला काय सांगायचं आहे? Hallelujah. Many mountains in your life, whatever, financial mountain, family tragedy mountains, whatever the mountains, hallelujah, you have, amen, Amen. that shall come down in the name of Jesus. तुमच्या जीवनामध्ये जे त्रास आहे, जे समस्या आहेत, ज्या संकट आहेत, ज्या अडचणी आहेत, ते म्हणजे एक एक डोंगर आहे. मग ती आर्थिक समस्या असेल, शारीरिक असेल, कौटुंबिक असेल, कुठल्याही प्रकारची ती समस्या असेल, ते एक एक डोंगर आहे. आणि ते तुम्ही जर विश्वास ठेवला तर त्या डोंगराला तुम्ही खाली उपटून टाकू शकता. And Jesus is saying nothing is impossible for you. आणि येशू काय म्हणतो की तुम्हाला काही असाध्य नाही. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Just say Hallelujah. thank you, Jesus. म्हणा धन्यवाद येशू. Hallelujah. What Jesus is saying, nothing is impossible for you. येशू काय म्हणतो की तुम्हाला असाध्य किंवा अशक्य असं काहीच नाही. Hallelujah. 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 That is the Hallelujah. power, my beloved आणि one. खरोखर ते महान सामर्थ्य आहे. Amen. Hallelujah. Amen. And further, Hallelujah. in verse 21, what Jesus said. आणि पुढे वर्षन 21 मध्ये काय म्हटले आहे? And however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Amen. तरी Amen. पण Amen. Amen. प्रार्थना Amen. व उपास या वाचून असल्या जातीचे भूत निघत Listen नाही. very carefully what Jesus said. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. लक्षपूर्वक तुम्ही ऐका. येशूचं हे बोलणं आहे. येशू म्हणत आहे तरी पण प्रार्थना व उपास या वाचून असल्या जातीचे भूत निघत नाही. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That means याचा अर्थ असा disciples were not fasting. That is very clear. म्हणजे शिष्य उपास करत नसेल They were enjoying, they were having good fellowship with Jesus. आणि येशूच्या सहभागितेमध्ये ते होते, ते आनंद करत होते. Hallelujah. Hallelujah. But what Jesus narrated, what Jesus said, पण येशूने ते मुद्दामून आपल्याला काय सांगितलेलं what he आहे? said, काय म्हणत आहे? unless you pray and fast, unless you fast and pray, येस, you cannot overcome on everything of your life. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये उपास आणि प्रार्थना करत नाही तोपर्यंत तुम्ही कुठल्याही अशा अशक्य गोष्टींवर सहज मात करू शकत नाही. Hallelujah. All things are possible for you, Jesus. येशू म्हणतो की तुम्हाला सगळं अशक्य असं काही But this सगळं kind साध्य does आहे. not go except by prayer and fasting. पण प्रार्थना व उपास या वाचून असल्या जातीचे भूत निघत नाही Amen. असं येशू म्हणत आहे. That means याचा अर्थ असा Jesus said, you faithful generation. की हे विश्वासू पिढी, You unfaithful generation. येशू आपल्या शिष्यांना काय म्हणते की हे अल्प विश्वासू पिढी, Hallelujah. You Hallelujah. faithless. हे अल्प विश्वासी म्हणजे तुमच्यामध्ये विश्वासच नाहीये, Amen. खूप थोडासा आहे. And further, Jesus is saying, this kind does not go unless you fast and pray. आणि पुढे येशू शिष्यांना काय म्हणते की जोपर्यंत तुम्ही प्रार्थना आणि उपास करत नाही तोपर्यंत असल्या प्रकारची भूत तुम्ही काढू शकत नाही. That means याचा अर्थ असा when we fast and pray, जेव्हा आपण उपास करतो आणि प्रार्थना करतो a faith within rise up. Hallelujah. आपल्यामधला जो विश्वास आहे तो आपोआप वाढायला लागतो. Jesus used to fast and pray. येशू स्वतः उपास आणि प्रार्थना करत असे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And because of that, आणि त्याच्यामुळेच he was able to move in a very mighty way. तो जे कार्य करतो ते महानरित्या अद्भुतरित्या करू शकत होता. And so Jesus says for his disciples, आणि म्हणूनच तो आपल्या शिष्यांना म्हणत आहे unless you fast and pray, की जोपर्यंत तुम्ही उपास आणि प्रार्थना करत नाही you things will be not operated through you. तुमच्याद्वारे अद्भुत गोष्टी घडणार नाही. Hallelujah. महान कार्य People घडणार came नाही. to Jesus and complained that your disciple have tried a lot for my son, for my daughter, for many, but things are not working. They're as usual. लोक येऊन येशूला सांगू लागले की तुमचे शिष्य हे करू शकत नाहीये, त्यांच्या हातून हे घडत नाहीये. Hallelujah. हालेलुया. So Jesus said, आणि म्हणून येशू म्हणत unless आहे you fast and pray. की जोपर्यंत तुम्ही उपास आणि प्रार्थना करत नाही, That means when we fast and pray, faith and belief rise within us. Hallelujah. याचा अर्थ असा की जेव्हा जेव्हा आपण उपास आणि प्रार्थना करतो आपल्यामधला जो विश्वास आहे, जो भरोसा आहे तो आपोआप वाढत राहतो. Hallelujah. 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 So Jesus, whenever he went, he just said, you are healed. That's what.
That is a faith within, because he fasted, he dedicated himself, he separated himself Yes. for glory of God. आणि म्हणून जिथे जिथे येशू गेला तिथे तो अधिक काहीच बोला नाही, फक्त मला की तुम्हाला बरे झाले आहे, तुम्ही बरे झालेले आहात. कारण की तो स्वतः एक समर्पित असं जीवन जगत आलेले, उपास करत आहे, प्रार्थना करत आहे, नित्य नियमित त्याच्या दिनचर्येमध्ये त्या गोष्टी घडत आहेत. Hallelujah. हालेलुया. Our circumstance will never change until we change. आपली आजूबाजूची आपली परिस्थिती तोपर्यंत बदलत नाही जोपर्यंत आपण बदलत नाही. Hallelujah. We Hallelujah. have to change. आपण बदलच पाहिजे. Hallelujah. Hallelujah. If you want to have impact in your ministry, if you want to have a move and a power move into your ministry, Yes. a ministry should put in a habit along with the congregation to fast and pray. जर तुम्हाला तुमच्या सेवेमध्ये जर काही अद्भुत गोष्टी घडावी अशी इच्छा असेल, खूप प्रभावशाली ते घडावं व्हावं असं वाटत असेल, तर तुम्ही स्वतः जे सेवक आहेत त्या तुमची जी मंडळी आहे त्या सगळ्यांनी मिळून उपवास प्रार्थना केली पाहिजे. Any of the day, what Lord suggested, what Lord put a burden into your heart, that day is for the Lord, my beloved. मग तो दिवस कोणताही असेल, त्या दिवशी जसं पवित्र आत्मा तुम्हाला प्रेरणा देईल त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतः एक सेवक या नात्याने आणि तुमच्या मंडळीने सगळ्यांनी मिळून उपास आणि प्रार्थना करणं गरजेचं आहे. Hallelujah. केलीच पाहिजे. Hallelujah. Hallelujah. And see greater impact into your life. आणि मग तुम्ही पाहणार की तुमच्या या सेवेमध्ये जीवनामध्ये खूप मोठा प्रभाव पडणार आहे. Hallelujah. Hallelujah. We came to know that that means disciples were not fasting. इथे असं म्हटलेलं आहे की शिष्यांकडून ते गोष्टी घडल्या नाहीत, याचा अर्थ ते उपास करत नसतील, प्रार्थनाही करत नसतील. Hallelujah. 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 Let's turn to the book of Luke chapter 5 verse 33 to 35. लूक 5:33 ते 35. Amen. हालेलुया. Then they said to him, why do disciples of John fast often and make prayers, and likewise those of Pharisees, but you eat and drink? Hallelujah. हालेलुया. But yours eat and drinks. Listen very carefully. येस येस. Amen. आमेन. Yes, read verse 33. लूक 5:33. तेव्हा त्यांनी त्याला म्हटले, योहानाचे शिष्य वारंवार उपास व प्रार्थना करीतात आणि तसे पुरुषांचेही शिष्य करीतात. आपले शिष्य तर खातात पितात. Amen. हालेलुया. People came to Jesus and they are saying for Jesus लोक सगळे येशूकडे येऊन येशूला ही गोष्ट सांगू लागले that disciple of John are fasting. की योहानाचे शिष्य उपास They प्रार्थना fast and करतात, pray. उपास करतात, प्रार्थना करतात. Some of Pharisees also fast. आणि काही पुरुषांचे पण शिष्य तेही उपास करतात, प्रार्थना They करतात. not even eat and not even drink also. ते खातही नाहीत आणि काही पितही नाहीत. Hallelujah. इतका कडक ते उपास करतात. Verse 34. वचन 34. And he said to them, can you make the friends of a bridegroom fast while the bridegroom is with you? Listen very carefully, my लक्ष beloved. करू का? Amen. आमेन. Amen. आमेन. Yeah, read now. येशूने त्यास म्हटले, वऱ्हाड्यांबरोबर वर आहे तोपर्यंत त्याचकडून उपास करवेल काय? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is saying, I am with them. मी त्यांच्या सोबत आहे. Then how comes they will fast? मग कसं काय ते उपास करतील आणि They will काय? enjoy. They will have fellowship with ते me. माझ्यासोबत राहतील, सहभागिता करतील आणि आनंद करतील. Hallelujah. हालेलुया. Listen, verse 35. वचन 35. But the days will come. See, listen very carefully. All the believers and all the Christianity, I want to open your eyes, open your ears very, very carefully. आणि सर्व जे विश्वास ठेवणारे लोक आहेत, जे ख्रिस्ती लोक आहेत, मला तुम्हाला सॉरी या गोष्टी सांगायच्या आहेत. तुमचे आंतरचक्षु, तुमचे आत्मिक कान उघडायचे आहेत Amen. या बाबतीत. But the days will come when the bridegroom will be taken from them. Then they will fast in those days. तरी असे दिवस येतील, मग त्याचपासून वराला काढून नेतील. त्या दिवसात ते उपास करीतील. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That means याचा अर्थ असा, Jesus has gone to heaven. आता येशू स्वर्गामध्ये गेलेला आहे. Hallelujah. हालेलुया. And the Holy Spirit has came upon each and आणि everybody. पवित्र आत्मा प्रत्येकावर उतरून आलेला So आहे. now it is a season for every ministers, for every ministries to fast and pray. आणि आता हा जो ऋतू आलेला आहे तो म्हणजे प्रत्येक सेवकाने, प्रत्येक सेवकाईने उपवास आणि प्रार्थना केलीच पाहिजे. Any time, any day, whatever Lord puts a burden into your heart, कोणत्याही दिवशी जेव्हा पवित्र आत्मा जेव्हा तुमच्या हृदयामध्ये ओझर घाले की आजच्या दिवशी किंवा उद्याच्या दिवशी किंवा जो दिवस तो तुम्हाला सांगेल त्या दिवशी तुम्ही सगळ्यांनी मिळून
उपास प्रार्थना केली पाहिजे. Hallelujah. 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 Bible says unless you fast and pray, you cannot overcome the demons. आलेले वचन आपल्याला काय सांगतं की जोपर्यंत तुम्ही उपास आणि प्रार्थना करत नाही तोपर्यंत तुम्ही कुठल्याही दुरात्म्यावर तुमच्या शत्रू सैतानावर मात करू शकत नाही. Hallelujah. 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 And it is not only mentioned fasting, it is mentioned prayer along with that. आणि फक्त उपासच नाही तर त्याच्या सोबत प्रार्थना सुद्धा म्हटलेली आहे. Hallelujah. See Hallelujah. how they used to not even drink. So Jesus said, now the time is going to come. My disciple also will do the same. आलेला आता येशू त्या लोकांना काय म्हणते की अशी एक वेळ येणार आहे, असा एक समय येणार आहे की जेव्हा माझे सगळे शिष्य उपास आणि प्रार्थना निश्चितपणे करतील. Hallelujah. We are Hallelujah. disciple of Christ. आपण येशूचे शिष्य आहोत We are proclaiming the name of Jesus. आणि आपण त्याच्या नावाची घोषणा We करत are आहोत. sharing the gospel. आपण सुवार्ता करत आहोत. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. We are from all of that, those disciples to whom Jesus said, go into the world and preach Yes. and baptize them. Amen. Hallelujah. आपण त्या शिष्यांमधले आहोत की ज्याला येशू म्हटलेला आहे की तुम्ही जा जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत Amen. जा आणि सुवार्ता करा Amen. आणि पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या. Hallelujah. Hallelujah. We are from those. Hallelujah. We are all the disciples of आपण Jesus. सर्व त्या शिष्यांमधले आहोत. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And it is our duty and responsibility to fast and pray anytime at the leading of the Holy Ghost. आणि हे आपलं कार्य आहे, हे आपलं कर्तव्य आहे, आपली जबाबदारी आहे की ज्या दिवशी पवित्र आत्मा आपल्याला प्रेरणा देईल त्या दिवशी आपण उपास आणि प्रार्थना केली पाहिजे. Hallelujah. हालेलुया. I got one mail मला एक ईमेल आलेला आहे and that sister wrote to me, आणि त्या बहिणीने मला असं लिहिलं आहे what is the right time to fast and what are the days in which all we can fast? की उपास करण्याचा योग्य समय कुठला आहे किंवा योग्य दिवस कुठला आहे की अशा कुठल्या दिवसांमध्ये आपण उपास प्रार्थना करू शकतो. Then further she said, मग पुढे ती बहीण म्हणाली it's only the Lent day we said in that only or some other day also. फक्त लेनच्या दिवसामध्ये उपास करायचा आहे का बाकीच्याही दिवस आपण उपास करू शकतो. Hallelujah. हालेलुया. My dear, माझ्या प्रियांनो, I want to say for each and every मला प्रत्येकाला हे सांगायला आवडेल Bible does not explain on which day you have to fast. बायबलमध्ये असं कुठेही नाही लिहिलं की तुम्ही अमुक अमुक दिवशी उपास केला पाहिजे. You can fast anytime. This is the first thing. पहिली गोष्ट अशी की तुम्ही कोणत्याही दिवशी उपास करू शकता. Anytime, any day, any season. Any day and any season, anytime. कोणत्याही ऋतूमध्ये कुठल्याही दिवशी कुठल्याही समयी तुम्ही उपास करू शकता. And it is not concerned with the Lent day. They are different and your person fasting is different. आणि लेनच्या दिवसाचे उपास वेगळे आहेत आणि तुमचे वैयक्तिक उपास हे वेगळे आहेत. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Listen very carefully. लक्षपूर्वक ऐका. Any day Lord puts a burden into your heart, that day you can declare as on fast and prayer. आणि ज्या दिवशी प्रभूने तुम्हाला ओझं गाठले की परमेश्वर तुम्हाला असं म्हणत आहे की या दिवशी तू उपास कर प्रार्थना कर तो दिवस तुम्ही नेमायचा आहे आणि उपास प्रार्थना करायची आहे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That does not need anything for you for a calendar or a, perfect anything like what God suggests you can do. त्यासाठी तुम्ही वारंवार कॅलेंडरमध्ये बघण्याची काही गरज नाही. प्रभूने तुम्हाला सांगितलंय पवित्र आत्म्याने तुमच्या अंतःकरणामध्ये ओझं गाठलंय तो दिवस तुमच्यासाठी योग्य आहे. Hallelujah. हालेलुया. Lord spoke to me for 40 days of fasting prayer for each year. Then we went on to the calendar and then we decided these are the dates when we want to praise and worship. आणि प्रभूने माझ्यावर ओझं गाठलंय की मी ह्या दिवसामध्ये म्हणजे 1 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या 4 दिवसामध्ये माझ्या सेवेद्वारे इतर लोकांसाठी प्रार्थना करावी आणि म्हणून हा दिवस मी नेमलेला आहे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Fasting, fasting and prayer is more joyous. आणि खरं तर तुम्हाला सांगायचं तर उपास आणि प्रार्थना ही खरोखर एक आनंदमय गोष्ट आहे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. We Hallelujah. pray for others. Jesus came for others. Hallelujah. या दिवसामध्ये आपण इतरांसाठी प्रार्थना करतो इतरांसाठी उपास करतो कारण की येशू सुद्धा त्यासाठीच आलेला आहे. Hallelujah. 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 We Hallelujah. carry the burden. We get so many of prayer requests, my beloved one. आणि आम्हाला खूप सारे प्रार्थना विनंती येतात आम्ही दुसऱ्यांचं ओझं या समयामध्ये वाहतो Hallelujah. And we Hallelujah. are praying. आणि प्रार्थना करतो And we see the impact. आणि त्याचा प्रभाव मी पाहतो. Hallelujah. Many Hallelujah. miracles, many things, and many lives of every person has been Yes. changed. अनेक अद्भुत चिन्ह आणि चमत्कार आम्ही ऐकतो पाहतो वाचतो आणि खरोखर खूप महान महान गोष्टी या उपास प्रार्थनेच्या दिवसामध्ये घडून आलेल्या आहेत आतापर्यंत. Hallelujah. आणि अनेक लोकांचे जीवन बदललेले So आहे. you can fast any time, any day. Lord puts a burden. Don't neglect it. Yes.
Move forward. म्हणून कुठल्याही दिवशी आणि कुठल्याही समय तुम्ही उपवास प्रार्थना करू शकता. प्रभूने तुमच्यामध्ये तुमच्या अंतकरणामध्ये ओझ जगाडला की तुम्ही थांबू नका, रोखू नका स्वतःला. लगेच तो तुम्ही दिवस फिक्स करा आणि लगेच उपवास प्रार्थना करा. Amen. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Hallelujah. 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 हालेलुया. So we can fast anytime, any day. म्हणजे याचा अर्थ असा की कुठल्याही दिवशी आपण उपवास प्रार्थना करू शकतो. When Lord puts a burden, go for fasting. प्रभूने ओझ गाठला की उपवास प्रार्थना करा. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Let's turn to the book of Philippians chapter 4 verse 6 and 7. फिलिप्पिकरास पत्र 4 अध्याय And 6 be आणि 7 anxious वचन. for nothing, but in everything by prayer and supplication. Amen. Listen Hallelujah. very carefully. Amen. And be anxious for nothing, but in everything by prayers and supplication. With thanksgiving, let your request be made known to God. Hallelujah. आमेन आमेन. Hallelujah. फिलिप्पिकरास पत्र 4 अध्याय Amen. 6 आणि 7 वचन. Amen. कशाचीही काळजी करू नका, तर सर्व गोष्टींविषयी प्रार्थना व विनंती करून आभार प्रदर्शनासह आपली मागणी देवाला कळवा. वचन 7. Hallelujah. म्हणजे सर्व बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे Amen. असलेली देवाची शांती तुमची अंतःकरणे व तुमचे विचार ख्रिस्त येशूमध्ये राखील. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Jesus Christ. आमेन आमेन. Hallelujah. 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 Verse 6, what does it say? Be anxious for nothing but in everything prayer and supplications. Amen. Amen. हालेलुया. वचन 6 आपल्याला काय सांगतं की कशाचीही तुम्ही काळजी करू नका, Amen. तर सर्व गोष्टींविषयी प्रार्थना व विनंती करून आभार प्रदर्शनासह आपली मागणी देवाला Let कळवा. your request be made known to God. Hallelujah. Prayer Hallelujah. request, whatever you need. Yes. So we have a form. On that form, we want everyone to write down your prayer request. You can write down on my mailbox also. You can write down on my WhatsApp number also. Yes. Anywhere. Hallelujah. Hallelujah. And you can write down. We will pray. Let your request be made known to God. आमेन. हालेलुया. आणि ते म्हटल्याप्रमाणे की म्हणून आम्ही सुद्धा फॉर्म काढलेला आहे, त्या फॉर्मवर तुम्ही लिहा किंवा मला ईमेलवर टाका, या व्हॉट्सअपद्वारे तुम्ही पाठवा तुमची जी काही प्रार्थना विनंती असेल आणि आम्ही त्याच्यावर प्रार्थना करू. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Let your request be made known to God. तुमची प्रार्थना विनंती देवाला कळवू. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. That is the power, my beloved. आणि हे सामर्थ्य आहे. Amen. Hallelujah. आमेन आमेन. Jesus said for all the Pharisees and all the disciples of John, the time is going to come, you'll see. येस. These all disciples always in fast and prayer. आमेन. Rapo, तर robo, येशू त्या riba, योहानाच्या horaba, जे ikaraba. शिष्य सगळे उपास प्रार्थना करणारे आहेत किंवा परुषांचे शिष्य उपास करणारे सगळ्या लोकांना येशू काय म्हणतो की बघा तुम्ही असा समय येणार आहे की जेव्हा माझे सुद्धा शिष्य उपास आणि प्रार्थना कायम करत राहतील. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's the power, that's the spirit, my brother. आणि खरं तर तो दिवस आत्मा आहे, ते सामर्थ्य आहे. Amen. Amen. Let us the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. अनुवाद 3:1 आपण पाहणार आहोत. No. Ecclesiastes. उपदेश. Sorry. Hallelujah. उपदेशक 3:1. 3:1. To Hallelujah. everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Listen very carefully. Hallelujah. I will tell you. हालेलुया. Hallelujah. हा ओके. Read now. आणि खरोखर आपण ते वाचणार आहोत. उपदेशक 3:1. सर्वांचा काही उचित काळ म्हणून असतो, भूतलावरील प्रत्येक कार्याला समय असतो. Hallelujah. हालेलुया. Now this is the season. आणि आता हा तो समय आहे, Amen. काळ आहे. Amen. Bible says for everything there is a season. What you decide, what you say, and for what you are going to fast and pray, that will be your right. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. ज्या कार्यासाठी तुम्ही उपवास प्रार्थना करा, तो दिवस तुमचा तो काळ आहे, तो समय आहे. And that is under heaven. आणि तो स्वर्गात खाली आहे. Hallelujah. So Hallelujah. whatever you are doing and whatever you want to do, that is the right season for you. आणि ज्या समय ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही करणार आहात तो तुमच्यासाठी योग्य समय आहे, योग्य काळ आहे. We see many mighty men of God. They fast in Bible. We see mighty men of God. आणि ह्या संपूर्ण बायबलमध्ये आपण वाचलेलं आहे की देवाचे किती महान महान सेवक होऊन गेले, त्यांनी कितीतरी वेळेला उपवास प्रार्थना केली आहे. Moses fasted. मोशेने उपवास प्रार्थना केली. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Jonah fasted. योहानाने केली, योनाने केली. Jonah. योनाने केली. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Many men of God in the Bible. बायबलमध्ये अनेक सेवकांविषयी आपण वाचले. David संदेश fasted. वाचले. Nehemiah fasted. दाविदाने केली, नेहेम्याने केली. Amen. They Amen. fasted.
त्यांनी And उपवास they केला got the result of that fast. आणि त्याचं उत्तर त्यांना मिळालेलं आहे. Hallelujah. Hallelujah. All the prophets who fasted in the Bible, they were answered for what all they have fasted for. बायबलमध्ये लिहिलेले प्रत्येक एक जो देवाचा सेवक आहे, संदेश आहे, ज्यांनी उपवास केले, प्रार्थना केली, त्या प्रत्येकाला परमेश्वराने उत्तर दिलेलं आहे. Hallelujah. Jesus fasted. येशूने स्वतः उपवास Paul केले, fasted. पौलाने उपवास केले All the disciples, they are in fast and prayer. आणि सर्व शिष्यांनी सुद्धा नंतर आपण वाचलेलं आहे की त्यांनी सुद्धा खूप उपवास केले, प्रार्थना केली They all used to gather on the first floor. आणि पहिल्या मजल्यावर ते सगळे एकत्र जमायचे, उपवास करायचे, प्रार्थना They used to, करायचे Bible says they used to gather for prayer. आणि प्रार्थनेसाठी ते एकत्र व्हायचे, Amen. जमायचे. That means they used to fast and prayer. याचा अर्थ असा की ते उपवास करून प्रार्थना करत असत. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. They waited for the Lord, the Holy Spirit to come for 50 days. आणि 50 दिवस त्यांनी प्रभूंनी सांगितल्याप्रमाणे तिथे ते वाट पाहून राहिले की जेव्हा 50 दिवशी आपल्याला माहित आहे की काय झालेलं आहे. So fasting, पवित्र आत्मा so त्यांच्यावर fasting आलेला and आहे. prayer, there is no duration, there is no time. 40 days, 10 days, 12 days, whatever Lord permits, whatever Lord puts into your heart, you can fast. असं कोणतंही नियम आणि बंधन नाही की तुम्ही इतकेच दिवस केले किंवा 10 दिवस, 12 दिवस, 20 दिवस, 40 दिवस, 50 दिवस, असं बंधन नाहीये. ते तुमच्यावर अवलंबून की तुम्हाला प्रभूने किती दिवसाचं ओझं घातलेले, तितके दिवस तुम्ही उपवास प्रार्थना करू शकता. Hallelujah. हालेलुया. Otherwise disciple waited not only for they would have thought that at least on 40 days the Holy Spirit will come. हालेलुया. आणि शिष्य वाट पाहत राहिले, वाट पाहते. त्यांना असं वाटलं की कदाचित 40व्या दिवशी देवाचं महान पवित्र आत्मा आपल्याला उतरून येईल, Hallelujah. अद्भुत घडेल. They were not knowing that when it is going to come. त्यांना माहित नव्हतं की कोणत्या समयी पवित्र आत्मा त्यांच्यावर उतरून Day येणार 41, आहे. 42, but they were praying and fasting and praying. 40 दिवस झाले, 41 आला, 42 आले, पण तरी सुद्धा ते न थांबता उपवास प्रार्थना करू लागले. Hallelujah. हालेलुया. On 50th day, हालेलुया. आणि आपल्याला Holy माहिती Ghost आहे power की came. 50व्या दिवशी म्हणजे पेंटेकॉस्टच्या दिवशी पवित्र आत्मा त्यांच्यावर उतरून आलेला आहे. hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Unless we receive from above, we can keep on moving forward in fasting and prayer. हालेलुया. जोपर्यंत आपल्याला वरून त्या गोष्टी प्राप्त होत नाही, आत्मिक गोष्टी, तोपर्यंत आपण पुढे पुढे उपवास प्रार्थना करत करत जात राहायचं. Now we have received the Holy Spirit. आता आपल्याला पवित्र आत्मा आलेला, आपल्याला तो मिळालेला आहे. Hallelujah. हालेलुया. But still we can fast and pray. तरी सुद्धा आपण उपवास प्रार्थना करून पुढे चालत राहायचं आहे. Hallelujah. हालेलुया. This year I said this year is the year of spiritual breakthrough. आणि मी असं म्हटलेलं की हे जे वर्ष आहे ते आपल्या आत्मिक उन्नतीसाठी आहे, आत्मिक वाढीसाठी आहे, Hallelujah. आत्मिक गोष्टींची प्रगतीसाठी Your आहे. spiritual life is going to be changed. Do you know that? आणि तुमचं आत्मिक जीवन बदलून जाणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे का? Everything of your life is going to be changed. तुमच्या जीवनाची प्रत्येक गोष्ट बदलून In जाणार the आहे. book of Acts chapter 13 verse 2 says, प्रेषितांची कृत्ये 13:2. as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, listen very carefully, लक्षपूर्वक ऐका. now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. आमेन. Amen, amen, amen. amen. प्रेषितांची कृत्ये 13वा अध्याय आणि वचन 2 आपण वाचणार आहोत. ते प्रभूची सेवा व उपास करीत असता Amen. पवित्र आत्म्याने सांगितले की बर्नबा व शाऊल यास ज्या कार्यासाठी मी बोलावले आहे त्यासाठी त्यास मस्करिता निराळे करून ठेवा. Amen. Hallelujah. After receiving the Holy Spirit, आणि पवित्र आत्मा मिळाल्यानंतर still the disciples are fasting. अजूनही शिष्य उपवास प्रार्थना करीत As आहेत. the leading, they are going from one place to other place. Wherever they move, they are fasting and prayer. आणि जसं पवित्र आत्मा त्यांना प्रेरणा देते तसं ते पुढे पुढे जात आहेत, उपवास प्रार्थना करत आहेत. And they are ministering to the crowd. They are ministering, Bible says, with fasting and prayer through the power of the Holy Ghost. आणि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे उपवास प्रार्थना करत करत ते लोकांना सुवार्ता करत आहेत, प्रभू येशूचं कार्य करत करत ते पुढे पुढे जात आहेत. Hallelujah. 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 That means only disciple. Some people, they keep on just fasting, but they could not hear the voice of the Holy Ghost. हालेलुया. काही लोक नुसतं उपवास करत राहतात पण त्यांना पवित्र आत्म्याची वाणी ऐकायला येत नाही. Hallelujah. Because they are not being filled with the power of the Holy Ghost. कारण की ते पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने भरलेले They don't नसल्यामुळे trust, they don't believe, they don't accept the Holy Spirit. ते खऱ्या अर्थाने पवित्र आत्म्याला मानत नाही, त्याचा स्वीकार करत नाही. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Only at the time of marriage, they say Holy Spirit is here and Father is here and the whole Jesus is here. फक्त जेव्हा लग्न समारंभ असेल तेव्हाच ते म्हणतात की पिता इथे आहे, प्रभू येशू आहे आणि पवित्र आत्मा आहे. And
in the graveyard. आणि फक्त ते कब्रस्थानामध्ये तेवढं म्हणतात They say that Holy Spirit is here, Jesus is here, and Father is here. की स्वर्गीय पिता इथे आहे, प्रभू येशू आहे आणि पवित्र आत्मा इथे उपस्थित आहे. Hallelujah. Hallelujah. They have not accepted the Holy Ghost, and so they could not hear the voice of the Holy Spirit. खऱ्या अर्थाने त्यांनी पवित्र आत्म्याचा स्वीकार केलेला नाही, त्यामुळे त्यांचा आवाज, त्याची वाणी ते ऐकू शकत And we नाही. see some Christianity, they are just fasting, but they are still there without result, without answer of anything of the prayer into the life. आणि काही ख्रिस्ती लोक आपण पाहतो की ते दर समय उपवास करतात, पण त्यांना जो समर्पक उत्तर हवं आहे, जे योग्य उत्तर हवं आहे, ते अजून त्यांना मिळालेलं नाहीये, प्राप्त झालेलं नाहीये. Why? असं का? They have not received the Holy Spirit. कारण की त्याने पवित्र आत्म्याचा स्वीकार केलेला नाही And they have not received Holy Spirit. They could not hear the voice of the Holy Ghost. आणि त्यामुळे त्यांना पवित्र आत्म्याचा आवाज ऐकायला See, येत Bible here clearly says the Holy Spirit said, येस. hallelujah. They were fasting and praying. The Holy Spirit said, now separate me and Barnabas. Hallelujah. The Holy Spirit speak to Paul that now you both are there. You separate yourself for the God's work, हालेलुया. which I have called आमेन. both of you. Hallelujah. आणि इथे आपण स्पष्टपणे या वचनामध्ये वाचतो, प्रेषित 13:2 मध्ये ते प्रभूची सेवा व उपवास करीत असता पवित्र आत्म्याने सांगितले की बर्नबा व शाऊल यास ज्या कार्यासाठी मी पाठविले आहे त्यासाठी त्यास मजकरिता निराळे करून ठेवा. Hallelujah. म्हणजे शिष्याने पवित्र आत्म्याचा आवाज ऐकला And स्पष्टपणे. Paul heard. प्रेषित पॉल जो आहे त्यांनी तो आवाज, ती वाणी ऐकली. Separate me and Barnabas, he said. हालेलुया. Paul is saying. शॉल येस पॉल बर्नबा आणि शॉल याच कार्यासाठी वेगळे करून ठेवा. Hallelujah. पवित्र आत्म्याचा आवाज आला. So Barnabas and Saul. Afterwards he became Paul. हा. Hallelujah. Separate yourself. हालेलुया. तुम्ही स्वतःला वेगळं करा. Amen. Amen. Hallelujah. Bible says both of them. Saul said, the Holy Spirit said to me that now you and Barnabas, now you have to be separated for the ministry of God. आणि देवाच्या कार्यासाठी बर्नबा आणि शॉल यांना वेगळे करायचं आहे असं पवित्र आत्म्याची वाणी स्पष्टपणे त्याने ऐकली. Amen. आमेन. And listening to the voice of the Lord. आणि प्रभूची ती वाणी ऐकून, Amen. Because Lord said, I have called both of them. आणि की प्रभू काय म्हणते की मी तुम्हाला दोघांना बोलावलेला आहे. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Some people take this word in the wrong way because they are not been filled and they could not hear the voice of the Holy Spirit. काही लोक हे जे वचन आहे ते चुकीच्या गोष्टीप्रमाणे घेतात, कारण की त्यांनी स्वतः त्याचा स्वीकार केला नसल्यामुळे ते हे वचन जे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेद्वारे आहे ते समजू शकत नाही. They could not understand. Hallelujah. त्यांना कळत नाही, They could not realize. त्यांना त्याची जाणीव होत So they नाही, lack many things into their life. आणि म्हणून त्यांच्या जीवनामध्ये अनेक गोष्टींची उणीव आहे. Hallelujah. 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 Holy Spirit said that what was voice was clear. Yes. Hallelujah. And Hallelujah. then they separated. पवित्र आत्म्याचा आवाज या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटलेला आहे की पवित्र आत्म्याने सांगितले. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. This is very important, my हे beloved. खूप महत्वाचे आहे प्रियानो. आमेन. Second Chronicles chapter 7 verse 14 says, दुसरा इतिहास 7:14. if my people who are called by my name will humble themselves Amen. and pray and seek my face and will turn from their wicked ways, hallelujah, Amen. then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Hallelujah. दुसरा इतिहास 7:14. तर माझे नाम ज्यास दिले आहे Amen. त्या माझ्या लोकांनी दीन होऊन माझी प्रार्थना केली आणि माझ्या दर्शनाविषयी उत्सुक होऊन ते आपल्या दुष्ट मार्गापासून परावृत्त झाले तर मी स्वर्गातून त्यांची विनंती ऐकून Amen. त्यांच्या पापांची त्या क्षमा करीन व त्यांच्या देशातून क्लेश नाहीसे करीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. They will pray and seek me, हालेलुया. आमेन. seek my face Yes. and turn from their wicked ways. आमेन. Hallelujah. आमेन. Hallelujah. I प्रभू will काय- listen from heaven, the Bible says. प्रभू काय God म्हणत आहे की माझ्या लोकांनी दीन होऊन माझी प्रार्थना केली आणि माझ्या दर्शनाविषयी ते उत्सुक झाले आणि आपले सगळे दुष्ट मार्ग ते सोडून दिले तर मी खरोखर त्यांच्यावर प्रसन्न होईल. Hallelujah. Hallelujah. How important is fasting and prayer? बघा, उपवास आणि प्रार्थना किती महत्वाची आहे. Anytime, any day Yes. can be the day for fasting and prayer. कोणताही दिवस, कोणताही समय तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे की तुम्ही उपवास आणि प्रार्थना करू शकता. Hallelujah. हालेलुया. Not the month, not the season.
कुठलाही महिना असं तुम्ही म्हणू नका किंवा हाच ऋतू आहे तर ह्याच्यामध्येच उपास करायचे, बाकीच्या दिवसामध्ये करायचे नाही, असं नाहीये. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. It is not so like that. हे असं नाहीये प्रिया. That is something wrong enemy has put into your mind. जर and असं thoughts. काही तुमच्या मनामध्ये असेल तर हे शत्रूचं एक चाल आहे की त्याने तुमच्या मनामध्ये अशा चुकीच्या गोष्टी घालून ठेवलेल्या आहेत. Amen. ते काढून टाका. Hallelujah. हालेलुया. God bless you. प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित कर. Amen. आमेन. It is a prayer time. Hallelujah. प्रार्थनेचा समय आहे. Shall we pray? आपण प्रार्थना I करूया. want everyone to join along with me. माझी इच्छा की तुम्ही सुद्धा माझ्यासोबत या प्रार्थनेमध्ये सामील व्हा. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, येशूच्या नावामध्ये oh Lord, we truly believe हे प्रभू आमचा खरोखर विश्वास आहे that there is power in fasting and prayer. की उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये महान सामर्थ्य आहे. Oh Lord, you said, हे प्रभू तू म्हणालास now I am with them, so they are just enjoying. की आता मी माझ्या शिष्यांसोबत आहे म्हणून ते आता आनंद करीत They आहेत are not aware of the things which are going to come into their life, आणि त्यांच्या जीवनामध्ये पुढे काय घडणार आहे याची त्यांना जाणीव नाहीये. but they are going to fast and pray. पण इथून पुढे नंतर भविष्यामध्ये ते निश्चितपणे उपवास आणि प्रार्थना करणार And आहे. my beloved one, आणि माझ्या प्रियांनो, they followed what Jesus said. आणि खरोखर जसं येशू म्हणाला तसंच त्यांनी केलं. When they were filled with the power of the Holy Spirit on the day of Pentecost, आणि जेव्हा पेंटेकॉस्टच्या दिवशी ते सर्व शिष्य पवित्र आत्म्याने भरले गेले, they were ministering to many places, अनेक ठिकाणी जाऊन त्यांनी सेवा कार्य केलं. but they were ministering through fast and prayer. पण उपवास प्रार्थनेद्वारे, पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे, मार्गदर्शनाद्वारेच ते करत असे. Jesus, हे येशू, Jesus, हे येशू, touch each and everyone प्रत्येकाला स्पर्श कर right now. आता या समयी. Let they have the spirit and desire for fasting and prayer. आणि त्यांच्यामध्ये ती इच्छा तू निर्माण करतो, आत्मा निर्माण कर की त्यांनी उपवास करावे, Oh प्रार्थना Lord, करावी. at like oh Lord, disciple of John and disciple of and Pharisees, oh Lord, they were fasting. That means the disciple. That means they were fasting without water and meal, oh Lord. आणि जसे योहानाचे शिष्य उपवास प्रार्थना करत होते, परुषांचे शिष्य उपवास प्रार्थना करत न खाता न पिता. Oh Lord, हे प्रभू, how shall we be more? आम्ही अधिक किती केलं पाहिजे. We have been filled with that power, oh Lord. आम्ही तर त्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने भरलेले My आहोत. beloved, माझ्या प्रियानो, receive Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचा स्वीकार If करा. you don't have received until now, if you have not received the Holy Spirit, जर अजूनपर्यंत तुम्ही पवित्र आत्म्याचा स्वीकार केला नसेल, I want everyone to open your mouth माझी इच्छा आहे की तुम्ही सगळ्यांनी आपलं मुख उघडा and just speak. आणि बोला. Whatever come on your tongue, जे भाषा तुमच्या मुखात येते that is from above. ती वरून येणारी भाषा Start आहे. speaking. तुमचं मुख उघडा आणि तुम्ही बोलायला सुरुवात करा. Receive that spirit. तर आत्मा तुम्ही स्वीकारा. Receive Holy Spirit. आत्मा तुम्ही स्वीकारा. That is the wrong thought what enemy put in your mind while you are speaking this. Hallelujah. जर शत्रू तुमच्या मनामध्ये चुकीचा विचार घाले की तू ही भाषा का बोलते, हे That is चुकीचं आहे. wrong. That is the lie of the enemy. हे शत्रूचं खोटं बोलणं आहे. Paul says, more than all of you I speak in tongues. प्रेषित पौल काय म्हणतात की सगळ्यांपेक्षा अधिक मी अन्य भाषा बोलत आहे. Hallelujah. हालेलुया. Receive that power. ते सामर्थ्य तुम्ही स्वीकारा. ओरिखांदेरा माखरी खरारा बालारा बशिकारा रिकारा ओनारा माखरा खांदेरी. Let your spiritual life be grown. तुमचे आत्मिक जीवन वाढलं जाऊ दे. I declare and decree the spiritual breakthrough in everyone's life. मी घोषणा करतो की प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये आत्मिक उन्नती आणि आत्मिक प्रगती याची घोषणा In करतो. Jesus' name. येशूच्या नावामध्ये. In Jesus' name. येशूच्या नावामध्ये. As they heard the voice of the Holy Spirit and they separated, both of them separated, Yes. so shall you all hear Amen, the amen. voice of the Holy Spirit. जसं त्या शिष्यानी पवित्र आत्म्याची वाणी ऐकली तसं तुम्ही सुद्धा त्याची वाणी ऐका आणि तुम्ही देवासाठी स्वतः अलिप्त करा. Hallelujah. वेगळं करा. For glory of God. देवाच्या गौरवासाठी. Separate yourself from the word, for the word of God. देवाच्या शब्दासाठी, देवाच्या खाण्यासाठी तुम्ही जगापासून स्वतःला अलिप्त करा, वेगळं Separate करा. from world to word. आणि जगापासून तुम्ही देवाच्या वचनाकडे वळा आणि त्याला वेगळं करा. Shabda. Hallelujah. From word to word. जगापासून तुम्ही देवाच्या शब्दाकडे वळा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Be filled with that power. त्या सामर्थ्याने तुम्ही भरले जा. Be filled with that power. त्या सामर्थ्याने तुम्ही भरले जा. All the laziness and all unwanted, I just command in the name of Jesus. सर्व आळशीपणा, सर्व नको असलेल्या गोष्टीला मी आज्ञा करतो येशूच्या. All the enemy who is speaking to you that I cannot fast,
I cannot do all that. Just I command in the name of Jesus. जर शत्रू तुम्हाला हे बोलत आहे की तू उपास करू शकत नाही, तू या देवाच्या गोष्टी करू शकत नाही, तू अशक्त आहे, You are तू not दुर्बळ आहे, capable. तू लाचार आहे, तू योग्यतेचा नाहीये, Just I command in the name of. Get out in the name of अशा Jesus. शत्रूला मी आज्ञा करतो, नीट चालता Listen, येशीच्या only नावाने. listen. Don't listen the voice of the enemy. Listen the voice of the Holy Spirit. तुम्ही शत्रूचा आवाज ऐकू नका, फक्त पवित्र आत्म्याचा आवाज तुम्ही ऐका And see the greater things are waiting for all of you. आणि पहा की अद्भुत आणि महान गोष्टी तुमची वाट पाहत Mighty आहेत. mountains shall come down in Jesus. आणि महान महान डोंगर सहज खाली येतील, पसरून Hallelujah. जातील. Hallelujah. Hallelujah. As you are going to fast and pray, let the belief rise and faith rise within you. जसं तुम्ही उपास आणि करणार आहात, तुमच्यामधला विश्वास अधिक आणि अधिक येशूच्या नावामध्ये. Hallelujah. हालेलुया. In Jesus' name. येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करतो. आमेन. God. Hallelujah.